ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਸਿਰਪ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਨੂਪ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਠ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੀਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। 67 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਸਿਰਪ ਔਰ ਕੈਪਸੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। नशे के खिलाफ असी मानयोग CM साहब और मानयोग DGP साहब के दिशा निर्देशानुसार मुहिम चलाई हुई है, जिहदे तहत सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी कि लुधियाने दे विच ये जिहड़ी नशे की गोलियां दा काम हो रहा है। तो 1 मार्च नूं साडी पहला रेड हुई सी, फस्ट रेड इस ऑपरेशन की। तो उस वेले असी एक अनूप नाम के बंदे नूं फड़िया सी ते उस तो 1.25 लाख गोलियां नशे दियां इंटॉक्सीकेटिंग ड्रग जिहड़ी कैप्सूल्स टैबलेट्स वगैरह बरामद हुई सीगियां। उस तो बाद ये साडे ऑपरेशन की शुरुआत सीगी। असी अनूप की चंगी तरह पुछगिछ की ते पता लगाया कि ये किहड़े बंदे तो ये गोलियां नशे दियां खरीददा सी, किस तरीके नाल इस तक गोलियां पहुँचदी सीगियां ते किस तरीके नाल ये पैसे उन्हां नूं सप्लायर्स नूं दिंदा सी ते अगे गोलियां नूं ये किस तरीके नाल बेचदा सी। उस सारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस की असी डूंघाई तक जाके पड़ताल की ते पता लग्या कि यह अनूप लुधियाने दे विच वख-वख बंदियां नूं ये गोलियां सप्लाई करदा सी ते जिहड़े बंदियां नूं भी गोलियां ये सप्लाई करदा सी उन्हां ते भी असी इमीडिएटली रेड की। उन्हां दे रंगे हाथ ही उन्हां तो गोलियां नशे दियां बरामद हुईयां। उन्हां दे खिलाफ असी फिर वख-वख परचे दर्ज किए। हुण तक इस ऑपरेशन दे विच 6 परचे दर्ज हो चुके हैं। जिहड़ा मेन चीज़ सीगी, जिहड़े बंदे इस तो ये खरीददा सी वो सप्लायर, जिहड़े वड्डे सप्लायर सी वो आम तौर पर बच जाते सी। उन्हां तक असी फिर पहुँचण की कोशिश की ते पता लग्या कि वो मेरठ तो इसनूं सप्लाईज बल्क दे विच आ रही सीगियां। ते फिर पुलिस ने अपने प्रोडक्शन अपने जज साहब तो ऑर्डर वगैरह लैके परमिशन लैके मेरठ रेड की। ते मेरठ दे विच जिहड़े इन्हां ने इलीगल स्टोर बना के अपनी दवाइयां रखी हुई सीगियां दे साथियां ने वो असी बरामद कीतियां। 4 मुलजिम मेरठ तो असी बरामद फड़े ते उन्हां दे जिहड़े गोडाउन्स वगैरह सीगे उत्थों तुहानूं तकरीबन टोटल हुण तक मिला के 67 लाख इंटॉक्सीकेटिंग टैबलेट्स जिन्हां नूं कि असी फार्मा ओपीओइड कैटेगरी दे विच मनदे हां, वो कैप्सूल, इंजैक्शन, सीरप ये सारे बरामद हुए हैं। इन्हां दी जिहड़ी ड्रग्स टोटल हुण तक जिहड़ी बरामद हुई हैं उन्हां दी जिहड़ी मार्केट वैल्यू है वो 54 करोड़ 54 करोड़ रुपए की बरामदगी हुण तक ये हुई है। ये जिहड़ी ड्रग्स हैं आम तौर पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इन्हां नूं कहा जाता है कि डॉक्टर की पर्ची तो बाद ही कोई इन्हां नूं बेच सकता है, तो बिना लाइसेंस ले इन्हां नूं कोई बना नहीं सकता। ये अक्यूज़ड इन्हां नूं बिल्कुल बिना लाइसेंस ले ही बना रहे सी, स्टोर कर रहे सी ते बेच रहे सी। इस करके इन्हां नूं असी फड़िया है। ड्रग्स मनी इन्हां तो तकरीबन 5,44,000 रुपए की ड्रग्स मनी भी बरामद हुई है। इस गैंग के टोटल 15 मुलजिम हुण तक असी फड़न दे विच सफल हो पाए हैं, जिहदे विच कूरीअर के थ्रू कई बार ये गोलियां आंदी सीगियां मेरठ तो, वो कूरीअर वाले भी असी फड़े हैं
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੇਰਠ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਠ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸੀ। ਮੇਰਠ ਇਹ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਮੇਰਠ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਔਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ ਐਂਡ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੈਂਗ ਉਹ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਨੂਪ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਠ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ? ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ FIR ਹੋਈ ਦਰਜ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੂਪ ਵਗੈरह ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆधा पर्चा ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ कर लें। सर अभी भी लुधियाना के आउटर एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ NDPS ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਮਾਡੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਬਿਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ CP ਸਿਟੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ। ADCP 1 ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ACP ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ACP ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SHOs ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ SHOs ਹੈ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ 4 ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ACP ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਟੀਮਸ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮਰਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 FIRਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 15 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਮੇਰਠ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ।
ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਪ੍ਰੈਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਗਏ ਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ। ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੂਪ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਾਰਦ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਦੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ।